Hello students. Today we are going to discuss Unit 1.4, a letter from Hingoli. Before that, let me ask you some questions. Do you write a letter? Yes, we write letters. Whom do you write letters? We write letters to our family members, friends and relatives. But nowadays, we are living in the world of computer and internet. Today, instead of letters, we send SMS and emails. Okay. Here, in this letter, Raman goes to his uncle Sanju Mama's village, Sagroli, during summer vacation. He stays there for some days. After returning to his home at Hingoli, he is writing this letter to his uncle. He is sharing his memories and enjoyment at Sagroli. First, I will read this letter loudly. Listen carefully. Hingoli, 9th June 2015. My dear Sanju Mama, I have reached Hingoli. How wonderful were the days we spent at Sagroli. Unforgettable moments. This summer vacation has added so many colorful memories to my life. Sanju Mama, I really miss Sagroli. At Sagroli, I enjoyed swimming in the Manjra river, playing with Tejas and Avdut on its banks and going on long walks through the Balaghat hills. Riding a buffalo on the way back home, I felt like the king of Sagroli. That lunch, wow! Amras with kuradai, papda and kanda bhaji. Mira Mami is a great cook, a master chef. Aji Srikhandavadi is incomparable. How I enjoyed reading the bound values of Kishore, Champak and Kumar in Kaka Azoba's library. I am looking forward to my visit to Sagroli next year. Give my regards to Aji, Azoba, Raju Mama, Shaila Mami, Meera Mami, and love and best wishes to Tejas and Avdut. Yours lovingly, Raman. P.S. I am sending 2 postal stamps for Tejas and a matchbox cover for Avdut for their collections. Okay, in this letter, let's from read this beginning. Hingoli, 9th June 2015. My dear Sanju Mama, I have reached Hingoli. How wonderful were the days we spent at Sagroli. Unforgettable moments. This summer vacation has added so many colorful memories to my life. Sanju Mama, I really miss Sagroli. Here, in this letter, Raman goes to his uncle Sanju Mama's village, Sagroli, during summer vacation. He stays there for some days. या लेटरमध्ये रमन लिहित आहे, मी हिंगोलीला पोहोचलो. सागरोळीमधले दिवस खरंच किती अद्भुत होते. न विसरण्याजोगे क्षण. उन्हाळी सुट्टीने माझ्या जीवनात अनेक अविस्मरणीय क्षणांची भर घातली आहे. संजू मामा, खरंच मला सागरोळीची राहून राहून आठवण येते, असं रमन या पत्रामध्ये लिहित आहे. ॲट सागरोळी I enjoyed swimming in the Manjra river, playing with Tejas and Avdut on its banks and going on long walk through the Balaghat hills. Riding a buffalo on the way back home, I felt like the king of Sagroli. Here he is telling us various activities done at Sagroli, like swimming in the Manjra river, playing with Tejas and Avdut on its banks and going on long walks through the Balaghat hills. Also riding a buffalo. सागरोळीमध्ये रमन मांजरा नदीत पोहला. त्या नदीच्या काठावर तेजस व अवधूत सोबत खेळणे आणि बालाघाटच्या डोंगरातून दूर चालत जाणे या सर्व गोष्टीचा आनंद घेतला. मी स्वतःला सगरोळीचा गावचा राजा समजायचो जेव्हा म्हशीवर स्वार होऊन परत घराकडे यायचो, असा अनुभव रमणने या दुसऱ्या पॅराग्राफमध्ये सांगितलेला आहे.
नेक्स्ट, दॅट लंच, वाव, आमरस विथ कुरडई, पापड्या अँड कांदा भजी. मीरा मामी इज अ ग्रेट कुक, अ मास्टर शेफ. आजी श्रीखंड वडी इज इनकम्पॅरेबल. हाऊ एन्जॉयड reading the bound values of Kishore, Champak and Kumar in Kaka Ajoba's library. I am looking forward to my visit to Sagroli next year. Here, Raman enjoys various dishes like amras and kuradai, papda and kanda bhaji, and also made by his auntie Meera Mami various dishes. And he says here, Meera Mami is a great cook, a master chef. Master chef means आचारी. ओके नाही. तर या ठिकाणी रमण म्हणत आहे ते जेवण, वा, कुरडीसोबत आंब्याचा रस, पापड्या आणि कांदा भजी. मीरा मामी ह्या महान आचारी आहेत. शेफ मीन्स आचारी. आजीची श्रीखंड वडी तुलना न करण्याजोगी आहे. मी काका आजोबाच्या ग्रंथालयात किशोर, चंपक आणि कुमार यांची असंख्य पुस्तके वाचण्याचा किती आनंद घेतला आणि पुढच्या वर्षी सगरुलीला मी भेट देण्याच्या बेतात आहे. हे सगळे अनुभव रमणनी या ठिकाणी सांगितलेले आहेत. गिव माय रिगार्ड्स टू आजी, आजोबा, राजू मामा, शैला मामी, मीरा मामी अँड लव अँड बेस्ट विशेस टू तेजस अँड अवधूत. युअर्स लव्हिंगली, रमण. रमण सांगत आहे, आजी, आजोबा, राजू मामा, शैला मामी, मीरा मामी यांना माझा नमस्कार सांगा आणि तेजस व अवधूतला स्नेह व शुभेच्छा. तुझा प्रेमळ, रमण. आणि खाली दिलेला आहे PS. PS मीन्स पोस्ट स्क्रिप्ट, मीन्स रिटन आफ्टर. आय एम sending 2 postal stamps for Tejas and a matchbox cover for Avdut for their collections. Here, Raman written PS. PS means postscript and it means written after. When we forget something to write in a letter, then we add it in PS after letter. PS म्हणजे पोस्ट स्क्रिप्ट, ज्याला आपण मराठीमध्ये ताजा कलम असं म्हणतो. या ठिकाणी रमण लिहिलेलं आहे, मी तेजससाठी 2 पोस्टाची तिकिटे आणि अवधूतसाठी आगपेटीचे खोके त्यांच्या संग्रहासाठी पाठवत आहे. ज्यावेळेस आपल्याला पत्रामध्ये एखादी गोष्ट लिहिण्याची विसरली असेल ते आपण PS म्हणजे ताजा कलम असं लिहून तो पत्र आपण पूर्ण करतो. नाव ऑन द नेक्स्ट पेज पॉइंटर्स. ॲक्टिव्हिटी नंबर 1, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. A. Where does Raman live? Raman lives in Hingoli. Where does Sanju Mama live? Second question. Sanju Mama lives in Sagroli or Sagroli. C question. Name the river in Sagroli. Yes, Manjra river. Okay. Question number D. Who has a library? Kaka Azoba have a library. E question. If Raman made a list of his relatives at Sagroli, what names would he write? Answer. Uncle, aunt, grandmother, grandfather, cousin. These are all the relatives, okay, of Raman's. Question number 2. List the interesting things that Raman did at Sagroli. Number them according to your preferences. Compare your preferences with those of your friends. पहा, या ठिकाणी तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे, सगरोळीत रमणने ज्या मनोरंजक गोष्टी केल्या आहेत त्याची यादी तुम्हाला तयार करायची आहे. मग लेटरमध्ये ज्या पद्धतीने ज्या क्रमाने रमणनी त्याच्या मनोरंजक गोष्टीचा उल्लेख केलेला आहे त्या क्रमाने आपल्याला या ठिकाणी त्याचं उत्तर लिहायचं आहे. पहा, तुम्हाला याचं उत्तर कसं लिहायचं आहे. मग ॲट सॅग्रोली रमन स्वॅम इन द मांजरा रिवर
played with Tejas and Avdut on its banks, went on long walks through the Balaghat hills, rode a buffalo on the way back home, ate आमरस, कुरडई, पापड्या, कांदा भजी, श्रीखंड वडी, read Kishore Champak and Kumar in Kaka Azoba's library. ओके. रमणने सगळीत केलेल्या वरील मनोरंजक गोष्टींना तुमच्या पसंतीनुसार क्रमांक द्या. तुमची व तुमच्या मित्राच्या पसंतीची तुलना करा. पहा, रमणने ज्या ज्या गोष्टी मनोरंजक गोष्टी या ठिकाणी केलेल्या आहेत त्याची यादी तुम्हाला तयार करायचं आहे आणि तुमच्या पसंतीनुसार त्याला क्रमांक देऊन तुमच्या मित्राशी त्याची तुलना करायची आहे. क्वेश्चन नंबर 3. स्पॉट द एक्सक्लेमेशन्स इन द लेटर अँड कॉपी द सेंटेन्सेस. पत्रातील उद्गारवाचक वाक्य शोधून तुम्हाला लिहायची आहेत. मग आता कोणकोणती उद्गारवाचक या ठिकाणी वाक्य आलेली आहेत. इन फर्स्ट पॅराग्राफ, हाऊ वंडरफुल वेअर द डेज वी स्पेंट ॲट सॅग्रोळी. Also unforgettable moments. In next paragraph, that lunch. Wow, Meera Mami is a great cook, a master chef. Volumes of Kishore Champak and Kumar in Kaka Azoba's library. पहा, तुम्हाला या प्रश्नामध्ये काय करायचं आहे, उद्गारवाचक असलेली वाक्य शोधून लिहायची आहेत. क्वेश्चन नंबर 4. A. Find and copy the non-English words in the letter. Which non-English words are mentioned in the letter? Non-English means मराठी शब्द. ओके नाही, मग कोणकोणते मराठी शब्द आले तर आपल्याला या ठिकाणी शोधायचे आहेत. मामा, आमरस, कुरडई, पापड्या, कांदा भजी, मामी, श्रीखंडवडी, काका, आजोबा. These are all non-English words in the letter. B question. Make a list of your favorite foods dishes. How many of the words are English? You have to make your favorite list of favorite foods. For example, पुरणपोळी, पोहे, पाणीपुरी, इडली, जामुन, samosa. And how many of the words are English? In this list, you have to write how many English words are there. Question number C. List 5 of your favorite books or stories. How many of the names are English? तुमच्या आवडत्या पुस्तकांची किंवा गोष्टींची नावे तुम्हाला लिहायची आहेत. पहिल्यांदा पहा, मग आता कोणकोणते बुक्स आहेत. श्यामची आई, एक होता कारवर, यश तुमच्या हातात, द विंग्स ऑफ फायर, द मर्चंट ऑफ व्हीनस. आणि कोणत्या स्टोरीज आहेत त्यांची नावे या ठिकाणी लिहायची आहेत. माकडाचे घर, टोपीवाला आणि माकड, द लॉयन अँड द माऊस, ट्रू फ्रेंड्स, अकबर आणि बिरबल, हुशार कावळा, द कनिंग फॉक्स. मग या ठिकाणी किती तुमचे नाव हे इंग्लिशमधून आलेले आहेत ती तुम्हाला लिहायची आहेत. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Find the smaller words hidden in the following words. Do not change the order of the letters in the words. तुम्हाला काही या ठिकाणी शब्द दिलेले आहेत आणि या शब्दात लपलेली लहान शब्द शोधायचे आहेत आणि शब्दातील अक्षरांचा क्रम बदलायचा नाही. अक्षरांचा क्रम बदलू नका. ओके नाही. खाली दिलेल्या शब्दात लपलेले लहान शब्द शोधा आणि शब्दातील अक्षरांचा क्रम बदलू नका. फर्स्ट वर्ड इज गिवन रीच्ड. पहिला शब्द कोणता दिलेला आहे? रीच्ड. मग या रीच्ड शब्दांमधून आपल्याला किती नवीन शब्द तयार करता येतात? या अक्षरामधून रीच्ड या अल्फाबेट्सपासून किती नवीन शब्द तयार करता येतात? पहा, या ठिकाणी आपल्याला REACH, रिच, EACH, इच, ACHE, एक, एवढे शब्द बनवता येतात. ओके. नेक्स्ट वंडरफुल. वंडरफुल शब्दापासून किती आपल्याला शब्द बनवता येतात? वंडर, ओन, 2 वर्ड्स आर मेड.
थर्ड, अनफॉर्गेटेबल. आता अनफॉर्गेटेबल या शब्दापासून, या शब्दातील अक्षरापासून आपल्याला कोणते शब्द बनवता येतात? पहा, आपल्याला बरेच बनवता येतात अनफॉर्गेटेबलपासून. फॉरगेट, फॉर, GET गेट, TABLE टेबल, ABLE able. Like this you have to write all words. Okay. Question number 6. Note that 9 June 2015 or June 9, 2015 is read as the 9th of June 2015. Similarly, 1st January or January 1st is read as the 1st of January. Now read followings. Number 1, 15 August. आपल्याला 15 ऑगस्ट याला अजून कसं वाचता येणार आहे? द 15th ऑफ ऑगस्ट. आपल्याला कसं वाचायचं आहे? द 15th ऑफ ऑगस्ट. ओके. सेकंड, 22 डिसेंबर. वी हॅव टू रीड द 22nd ऑफ डिसेंबर. नेक्स्ट, 26 January. The 26th of January. 1st May. The 1st of May. And last one, 21st June. We have to read the 21st of June. Okay. Do you remember ordinal numbers? Ordinal numbers means त्याला आपण क्रमवाचक संख्या असं म्हणतो. मग या ठिकाणी तुम्हाला काही ऑर्डिनल नंबर्स दिलेले आहेत. पहा, 1. 1 म्हणजेच काय आहे ऑर्डिनल नंबर? फर्स्ट. बघा नाही, तुम्हाला स्पेलिंगसुद्धा या ठिकाणी पाठ करायचं आहे. FIRST, फर्स्ट. 2, सेकंड. 3, थर्ड. 4, फोर्थ. 5, फिफ्थ. 6, sixth. 7, seventh. 8, eighth. 9, ninth. 10, tenth. 11, 11th. 12, 12th. 13, 13th. 14, 14th. 15, 15th. And last is given here 20, 20th. And 100 means 100th. These are all ordinal numbers. क्रमवाचक संख्या. आपण जे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 असं रीड करतो त्याला आपण म्हणतो कार्डिनल नंबर्स. ओके. कार्डिनल नंबर्स मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6. And ordinal numbers means 1st, 2nd, 3rd, 4th. You have to write all these ordinal numbers in your notebook. Okay. Next page, page number 12. Next activity you have given here, activity number 7. That is, Kimaya is writing letters to different people. Help her to choose the appropriate expressions for each letter. पहा, या ठिकाणी तुम्हाला प्रश्न दिलेला आहे, ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे. किमया वेगवेगळ्या लोकांना पत्र लिहित आहे. तिला प्रत्येक पत्रासाठी योग्य वाक्यप्रचार निवडण्यासाठी मदत करा. लेटर इज ॲड्रेस्ड टू किमयाज फादर, किमयाज यंगर ब्रदर, किमयाज फ्रेंड, किमयाज बॉस, द मॅनेजर ऑफ हर बँक, मिसेस बेंद्रे who lives in the same colony. Begin with, dearest daddy, my dear Bittu, hi Mita, madam, to the manager bank of people, dear Mrs. Bendre. Last lines, love and warm regards, take care, see you soon, thank you, regards, lots of love. And last table you have given, sign off with, your loving daughter, your one and only sister, yours faithfully, yours sincerely. आता हे किमया वेगवेगळ्या लोकांना पत्र लिहित आहे. मग तुम्हाला काय करायचं आहे? पत्रासाठी मदत करायची आहे. या ठिकाणी तुम्हाला
टेबल्स दिलेले आहेत त्या टेबल्सचा उपयोग करून तुम्हाला हे पूर्ण सोडवायचं आहे. पहिल्यांदा लेटर इज ॲड्रेस्ड टू. किमया कुणाला पत्र लिहित आहे? किमयाज फादर. मग पत्राची सुरुवात कुठून करणार तुम्ही? बिगिन विथ डिअरेस्ट डॅडी. ओके. लास्ट लाईन, पत्रातील शेवटची लाईन काय राहणार आहे यामध्ये? लव अँड वॉर्म रिगार्ड्स. साइन ऑफ विथ. पत्राचा शेवट तुम्ही कशाने करणार आहात? युअर्स लविंग डॉटर. ठीक आहे, अशा पद्धतीने. सेकंड, किमयाज यंगर ब्रदर. किंवा या ठिकाणी यंगर ब्रदरला सुरुवात कशी करणार आहे? माय डिअर बिट्टू. पत्राची लास्ट लाईन राहणार आहे टेक केअर. आणि पत्राचा शेवट राहणार आहे साइन ऑफ विथ युअर वन अँड ओनली सिस्टर. नेक्स्ट, किमयाज फ्रेंड. किमया तिच्या आता मैत्रिणीला जर पत्र लिहित असेल तर पत्राची सुरुवात ही तिनं कोणत्या अक्षरापासून किंवा एक्सप्रेशनपासून करणार आहे? हाय मिता. लास्ट लाईन राहणार आहे सी यू सून. साइन ऑफ विथ पत्राचा शेवट राहणार आहे युअर्स. नेक्स्ट इज गिवन किमयाज बॉस. बिगिन विथ पत्राची सुरुवात किमया कशाने करणार आहे? मॅडम. लास्ट लाईन राहणार आहे थँक्यू. साइन ऑफ विथ म्हणजे पत्राचा शेवट हे कशाने होणार आहे? युअर्स फेथफुली. द मॅनेजर ऑफ हर बँक. बिगिन विथ टू द मॅनेजर बँक ऑफ पीपल. लास्ट लाईन राहणार आहे रिगार्ड्स अँड साइन ऑफ राहणार आहे युअर्स सिन्सिअरली. आणि शेवटी इथे दिलेलं आहे मिसेस बेंद्रे हू लिव्ज इन द सेम कॉलनी. बिगिन विथ पत्राची सुरुवात होणार आहे डिअर मिसेस बेंद्रे. लास्ट लाईन राहणार आहे लॉर्ड्स ऑफ लव आणि साइन ऑफ विथ युअर्स फेथफुली. तर अशा पद्धतीने आपल्याला किमयाला मदत करायची आहे. यू कॅन यूज फ्रेंडली इनफॉर्मल लँग्वेज विथ युअर क्लोज रिलेटिव्स अँड फ्रेंड्स व्हेन यू आर रायटिंग टू अदर्स. यू हॅव टू यूज युअर वर्ड्स केअरफुली. ऑन सच ऑकेजन्स सम टिपिकल पोलाईट एक्सप्रेशन्स आर यूज्ड. ओके. तुमचे जवळचे नातलग व मित्रमैत्रिणींना पत्र लिहित असताना अगदी मोकळेपणाने अनौपचारिक भाषा वापरू शकता. पण जेव्हा तुम्ही मित्रांना पत्र लिहिता त्यावेळेस तुम्हाला तुमचे शब्द काळजीपूर्वक वापरावे लागतात. अशा प्रसंगी काही विशिष्ट नम्रपणाचे वाक्प्रचार वापरली जातात. तर तुम्हाला पत्र लिहिते वेळेस या गोष्टी सगळ्या लक्षात घ्यायच्या आहेत. ओके. ॲक्टिव्हिटी नंबर 8. In how many ways can you translate the following words into your mother tongue? Write the different translations. तुम्हाला या ठिकाणी काही शब्द दिलेले आहेत. तर या शब्दाचे तुम्ही तुमच्या मातृभाषेत किती पद्धतीने भाषांतर करू शकता ते विविध भाषांतर तुम्हाला या ठिकाणी लिहायचे आहेत. ओके. पहिला शब्द या ठिकाणी दिलेला आहे अंकल. आता अंकल या शब्दाचा अर्थ होतो काका, मामा. हो की नाही? ह्या दोन अर्थाने आपण अंकल हा शब्द वापरतो. नेक्स्ट आंट. आंटचे किती अर्थ या ठिकाणी आपण किंवा किती ठिकाणी आपण त्याचा उपयोग करतो कोणकोणत्या नावासाठी? आंटचा वापर आपण काकू, मामी, मावशी, आत्या हो की नाही या सगळ्या रिलेशनसाठी आपण आंट हा एकच शब्द वापरतो. नंबर 3 ग्रँडफादर. ग्रँडफादर हा इंग्लिश शब्द आहे. तर आपल्या मातृभाषेतून आपण त्याचा किती अर्थ लिहितो? ग्रँडफादर मीन्स आजोबा, बाबा. ग्रँडमदर मीन्स आजी, माय, मोठी आई हो की नाही असे शब्द आपण वापरतो. नेक्स्ट कझिन. कझिन मीन्स चुलत, मावस, मामे, आतेभाऊ किंवा बहीण. अँड लास्ट ॲक्टिव्हिटी नंबर 9. राईट द टर्म्स ऑफ ॲड्रेस यू यूज फॉर युअर रिलेटिव्स ऑर फॅमिली फ्रेंड्स. तर या ठिकाणी
तुम्ही तुमच्या कुटुंबातील व्यक्ती, नातलग किंवा मित्रमैत्रिणी यांना कोणकोणत्या नावाने हाक मारता ती नावे तुम्हाला या ठिकाणी लिहायची आहेत. या ठिकाणी एक्झाम्पल दिलेलं आहे, संजू मामा, काका, आजोबा. ज्या पद्धतीने या पत्रामध्ये रमण संजू मामा, ओके नाही, आपण खरं तर इंग्लिशमध्ये त्यांना अंकल असं म्हणतो, पण संजू मामा असं मराठीतूनच रमणनी हाक मारलेली आहे. तर अगदी त्याच पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी उत्तर लिहायचे आहेत. मग आता याचे उत्तर काय येणार आहेत? संजू मामा, काका, आजोबा याच्यामध्ये तुम्हाला ॲड करायचं आहे. पहा, आपण मोठी आई, लता मामी, सोनू दीदी, तात्या, बाळू, चिकू, दादा, अण्णा, ओके नाही, अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या नावाने आपण हाक मारतो. हे सगळे नावं तुम्हाला या ठिकाणी लिहायची आहेत. ठीक आहे. इन दिस वे वी हॅव लर्न्ड 1.4 युनिट. रीड ऑल these activities again and again and write it your classwork. Okay. Thank you. Thanks a lot.